بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وحديثنا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حول عنصرين اثنين. العنصر الأول بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، والعنصر الثاني يكون في الدروس والعظات التي تؤخذ من هذه البيعة. Donc nous continuons toujours les cours autour de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de la biographie de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien-aimé. Et aujourd'hui, le cours va porter sur deux points. Le premier point, c'est le pacte, le premier pacte et le deuxième pacte de l'Aqaba. Et le deuxième point, nous allons voir les leçons à retenir concernant ces deux pactes qui ont eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens de Médine. فلنبدأ بالأمر الأول وهو بيعة العقبة الأولى والثانية. Donc commençons donc par le premier point qui est le pacte de l'Aqaba, le premier pacte de l'Aqaba et le deuxième pacte de l'Aqaba. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج قرير العين منشرح الصدر مطمئن القلب عازما على مواصلة الدعوة إلى الله عز وجل واثقا بأن الله سبحانه وتعالى ناصره وأنه مظهر دينه. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu après l'événement de l'Isra et wal Mi'raj, il est revenu réjoui, soulagé, rassuré et déterminé à continuer sa mission. Et il était sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lui porter secours, et il était sûr qu'Allah azza wa jal allait faire triompher sa religion. D'ailleurs, Allah azza wa jal dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de la vérité afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les associateurs détestent ceci. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة خاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل إلى مكة، وكان مما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الموقف هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ratait pas une occasion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne ratait pas une occasion pour accomplir sa mission. Expliquer l'islam, exposer l'islam, exposer le tawhid, mettre en garde contre le shirk. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait du pèlerinage pour aborder les tribus et leur exposer l'islam et leur présenter l'islam en leur disant qui me donnera asile pour continuer à accomplir ma mission, car Quraysh m'a empêché de transmettre le message d'Allah azza wa jal. Et ceci a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih Sunan Abi Daoud.
ولما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة وهو موضع في منى لقيه رهطا من الخزرج من قبيلة يثرب أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا له نفر من الخزرج يعني من يثرب فقال من موالي اليهود قالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ويتلو عليهم القرآن فأجابوا فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمع الله بك فسنقدم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك فإن يجمع الله عليك فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوه وقال الشيخ الألباني إسناده حسن. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire triompher sa religion, lorsqu'il a voulu secourir son prophète et accomplir sa promesse citée dans le verset précédent, Allah azza wa jal fit en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra durant la période du pèlerinage un groupe de personnes venant de Yathrib, la future ville qui s'appellera Al-Madina. Et cette rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut lieu à Al-Aqaba, qui est un endroit près de Mina. Et cette rencontre eut lieu là en l'an 11. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda qui êtes-vous? Ils ont dit nous sommes des gens de Al-Khazraj, qui est une des deux tribus de Médine. Il existait Al-Khazraj et Al-Aws. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit vous êtes les alliés des juifs là-bas? Et ils ont dit effectivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de s'asseoir avec lui pour leur parler un peu. Et ils ont accepté. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur expliquer l'islam et à les appeler vers Allah, vers la religion d'Allah azza wa jal, et leur réciter le Coran. Et ils ont tous accepté l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam, ils ont cru en lui sallallahu alayhi wa sallam. Et là ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, la guerre déchire notre peuple, et peut-être qu'Allah azza wa jal, grâce à toi, y ramènerait-il la paix. Et ils ont dit, à notre retour, nous inviterons notre peuple à l'islam, nous les appellerons en Allah subhanahu wa ta'ala, et on leur exposera les principes de l'islam. Et si Allah azza wa jal les réunit grâce à toi, alors personne ne sera plus puissant que toi. Et ensuite, ils sont repartis à Yathrib en ayant embrassé l'islam. Et le hadith, Cheikh al-Albani rahimahullah dit, sa chaîne de transmetteurs est une bonne chaîne de transmetteurs. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام وفشى فيهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق دار إلا دخلها الإسلام حتى إذا استدار العام وأقبل موسم الحج خرج من المدينة 12 رجلا من الذين أسلموا فيهم 6 الذين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة أي بمنى وعقد معهم البيعة
وهي بيعة الأولى بيعة العقبة. Et ces personnes de retour à Médine ont commencé à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur peuple et les ont invités à l'islam. Ils leur ont expliqué l'islam, détaillé l'islam, de telle sorte que dans chaque demeure, il y avait au moins un musulman. Dans chaque demeure de Yathrib, il y avait au moins un musulman qui s'était converti à l'islam. Et l'année suivante, donc nous sommes l'année 12, à l'occasion du pèlerinage, 12 Médinois, 12 personnes de Yathrib ont décidé de partir à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la période du pèlerinage. Et parmi ces 12 personnes, il y avait 6 des personnes qui avaient rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année précédente. Et alors là, ils décidèrent de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un endroit qui s'appelle Al-Aqaba, près de Mina, qui est à une dizaine de kilomètres de Mecca. Et là, ils prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pacte s'appelle le premier pacte de l'Aqaba. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من حضر هذه البيعة يعني قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله تعالى فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه قال فبايعناه على ذلك وهذا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. Et l'imam Muslim et l'imam Bukhari rahimahumullah nous rapportent le récit de Ubadah ibn Samit qui a participé au pacte. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque on s'est réunis autour de lui, il dit à ces gens de Médine, venez me prêter serment. Quelles étaient les clauses de ce serment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, venez me prêter serment de ne rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer vos enfants, de ne pas vous calomnier les uns les autres et de ne pas me désobéir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et celui qui sera fidèle à ce pacte parmi vous, Allah azza wa jalla le récompensera. Et celui qui ayant commis une infraction à ce pacte aura été puni dans ce monde, ce châtiment lui servira d'expiation. Et celui qui ayant commis une infraction à ce pacte, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné dans ce monde, alors son cas dépend d'Allah. Si Allah azza wa jal dans l'autre monde veut le pardonner, il le pardonnera. S'il veut le punir, il le punira. ولما عزم القوم على العودة إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فقام مصعب رضي الله عنه بمهمته خير قيام يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة متذرعا بالحلم والصبر الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشر الإسلام في المدينة وفي غيرها على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. وقبل حلول الموسم التالي عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتشار الإسلام في المدينة ويخبره بحصيلة دعوته في ذلك العام وكأنه يقول لرسول الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المدينة تهيأ لاستقبالك أنت ومن معك من المسلمين. Et donc après le premier pacte de l'Aqaba que nous venons d'expliquer, ces 12 personnes retournèrent à Médine.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec eux Mus'ab ibn Umayr. Et il le chargea de faire la da'wa ila Allah azza wa jalla, d'enseigner l'islam, de les instruire en matière de religion et de leur réciter le Coran. Et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, arrivé à Médine, accomplit sa mission. Et de la meilleure des façons. Il appelle les gens à l'adoration d'Allah azza wa jalla avec sagesse, avec science, avec douceur, avec les qualités qu'il a directement prises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la grâce d'Allah, l'islam s'est répandu très rapidement à Médine. Et la da'wa de Mus'ab ibn Umayr connut un grand succès. Et l'année suivante, avant le pèlerinage, Mus'ab ibn Umayr retourna à la Mecque pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour lui apporter les bonnes nouvelles, et aussi pour lui décrire la situation à Médine. Et c'est comme s'il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ô prophète d'Allah, Médine est prête à t'accueillir, toi et les musulmans. ولما انتشر الإسلام بالمدينة واطمأن المسلمون المهاجرون بين إخوانهم الأنصار بدأ المسلمون يهاجرون من مكة إلى المدينة وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام فقدم وفد الأنصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية. الآن نرى بيعة العقبة الثانية. Et après que l'islam s'est répandu à Médine et que certains musulmans ont émigré de la Mecque vers Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à subir les persécutions de son peuple, qui s'intensifièrent de plus en plus et de jour en jour. Alors une délégation de 70 hommes parmi les gens de Médine décidèrent de partir à la Mecque pendant la période du pèlerinage pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là se déroula le deuxième pacte de l'Aqaba que nous allons voir maintenant. Donc il y a eu le premier pacte de l'Aqaba en l'an 11, et là nous sommes en l'an 12, c'est le deuxième pacte de l'Aqaba. وممن حضر هذه البيعة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري فتعالوا بنا لنستمع إلى جابر وهو يخبرنا الخبر. Et parmi les personnes qui ont participé à ce pacte, il y avait Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma. Il va nous raconter comment s'est passé le deuxième pacte de l'Aqaba. Pacte très important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans. يقول جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاز ومجنة وفي المواسم بمنى يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريش يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك ومحمد. يقول جابر بن عبد الله: حتى بعثنا أي أهل يثرب حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه يدخلون في الإسلام بإسلام هذا الرجل حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام ولله الحمد. Donc Jabir nous dit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 années à la Mecque, à exposer l'islam aux individus, aux tribus et pendant les périodes de pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens: qui va m'abriter, qui va me donner asile et qui m'aidera à accomplir ma mission et transmettre le message d'Allah. Et Jabir dit, et les gens avaient mis en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme venait de Moudar et du Yémen, et son peuple le mettait en garde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention à ne pas écouter ses paroles, attention à ne pas t'asseoir avec cet homme.
Et il dit Allah Azza wa Jal fit que nous avons rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens de Médine, et nous avons cru en lui, et nous avons accepté l'islam. Au point que l'homme écoutait le Coran, retournait dans son peuple à Médine, et les gens entraient dans l'islam par sa cause. Et au point qu'il n'y avait à Médine pas une maison sans que l'islam y pénètre et sans que l'islam y entre, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. ثم ائتمروا جميعا أي اجتمعوا أهل المدينة فماذا قالوا يقول جابر فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا يا رسول الله اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فقالوا يا رسول الله نبايعك ثم ذكر الحديث. Et les gens de Médine, connaissant la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, se sont réunis. Et ils ont dit, comment pouvons-nous rester ici alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé par son peuple dans les vallées de la Mecque, dans les montagnes de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est persécuté ainsi que ses compagnons. Alors 70 hommes parmi les gens de Médine décidèrent d'aller à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une réunion s'organisa entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes. Et ces hommes ils sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit Ya Rasulullah, nous allons te faire le pacte. Et maintenant nous allons voir en quoi consiste ce pacte et qu'est-ce qui s'est dit durant ce pacte. يقول فقمنا إليه فبايعناه وأخذ بيده ابن زرارة وهو من أصغرهم فقال رويدا يا أهل يثرب فإنا لن نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جنينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله قالوا أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ويعطينا على ذلك الجنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح صححه شيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. Et donc les gens ces 70 personnes se sont trouvées devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, nous allons te faire le pacte. Et alors Ibn Zurara, qui était le plus jeune de ces 70 personnes, saisit la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'adressa à son peuple en disant doucement aux gens de Yathrib. Et il dit, nous savons tous qu'il est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'engager avec lui signifie la rupture avec toutes les tribus arabes. S'engager avec lui signifie la mort des meilleurs d'entre vous. Et s'engager avec lui signifie la confrontation avec les épées. Et il dit, soit vous vous montrez endurant et vous le prenez avec vous et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera. Ou soit vous avez peur, alors laissez-le et vous serez excusés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les gens autour de lui ont dit, ôte ta main et laisse-nous faire le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car jamais nous délaisserons ce pacte. Et les gens un par un ont commencé à faire le pacte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en échange le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur garantissait le paradis. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, il a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. فتمت البيعة وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة وعلى النصرة وعلى الحرب ولذلك سماها عبادة بن الصامت رضي الله عنه ببيعة الحرب
وممن حضر هذه البيعة كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين في بيعة الثانية ويخبرنا عما حدث في هذه البيعة. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le pacte a eu lieu. Ces 70 personnes ont fait le pacte d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui porter secours et de combattre auprès de lui. Et c'est pourquoi Ubadah ibn Samit a appelé ce pacte le pacte de la guerre, le pacte du combat. Et parmi ceux qui ont participé à ce pacte, il y a Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Il fait partie des gens qui ont participé au deuxième pacte. Écoutez ce qu'il nous raconte. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوساط أيام التشريق وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا فقمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطاع مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا. Donc Ka'b ibn Malik nous raconte, il nous dit: nous sommes sortis en pèlerinage et nous étions accompagnés par des gens qui étaient encore des associateurs. Il y avait dans ce groupe des musulmans et certains associateurs. Et nous avons donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Aqaba pendant les jours de Tashriq, les 3 jours qui suivent le Eid, al-Eid al-Adha. Et il dit: après que le tiers de la nuit s'est écoulé, nous sortîmes pour aller au rendez-vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam secrètement, sans informer les associateurs qui étaient avec nous. Et il dit: on s'est faufilé de manière secrète et prudente, et arrivé à l'Aqaba, nous étions 70 hommes et 2 femmes. Que s'est-il passé? يقول: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب. أول من تكلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز في قومه ومنعه في بلده وإنه قد أبى إلى الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن دعوه. Donc les gens étaient réunis, ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là se présenta le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était accompagné de son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Et son oncle voulait être présent pour être rassuré du cas de son neveu, du cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut le premier à prendre la parole. Écoutez ce qu'a dit son oncle, alors qu'il n'était pas musulman. Il dit: ô vous les Khazraj, il s'adresse à ces personnes, vous n'ignorez pas la place qu'occupe Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi nous. Nous l'avons toujours protégé contre ceux qui voulaient du mal contre lui, car il jouit de notre appui et de notre protection. Cependant, il tient absolument à conclure un pacte avec vous et à vous rejoindre à Médine. Si vous pensez qu'après l'avoir emmené chez vous, vous refuserez de l'aider et vous le livrerez à ses ennemis, alors renoncez à l'alliance et dès maintenant, laissez-le car il est protégé ici. فقلنا له قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. Alors les gens
après que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, ils ont dit: nous avons entendu ce que tu as dit, ô Abbas, à toi de parler au prophète d'Allah, et impose-nous les conditions que tu veux pour toi et pour ton Seigneur. Ils sont prêts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la parole, récita le Coran, appela à l'islam, et il dit: j'accepte votre pacte à condition que vous me protégiez comme vous protégez vos femmes et vos enfants. فقال كعب فأخذ البراء ابن معمور بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا رسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة وورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم متسائلا: يا رسول الله إن بيننا وبين القوم، أي اليهود في المدينة، إن بيننا وبين القوم حبالا وإن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومنا وتدعنا. Alors Ka'b nous dit: Al-Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu saisit la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: par Allah, nous te protégerons comme nous protégeons nos femmes et nos enfants et nos familles. Fais alliance avec nous au prophète d'Allah. Par Allah, nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes un peuple de guerriers chevronnés. Et nous avons hérité l'art de la guerre de nos pères et de nos pères. Il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont résolus à faire le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à accueillir le prophète et les musulmans. Alors Abu al-Haytham a coupé la parole à Al-Bara ibn Ma'mur et lui dit: ô prophète d'Allah, il va poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: ô prophète d'Allah, nous entretenons des rapports avec des hommes, mais ces rapports nous allons les rompre. Cependant, si nous le faisions et si Allah te fait triompher, alors nous laisseras-tu pour retourner dans ton peuple? Écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم بالدم والهدم بالهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a dit: notre lien entre nous est indissoluble, et je fais partie de vous et vous faites partie de moi, et je combats celui qui vous combat et je fais la paix à celui à qui vous faites la paix. ثم قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف إلى رحالهم، فقال رجل منهم: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن عن أهل منى غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى رحالهم، وفي الصباح جاءهم جمع من كبار قريش يسألونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوتهم له للهجرة، فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا والمسلمون ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وقال الألباني في تحقيقه في فقه السيرة هذا سند صحيح. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda de leur désigner 12 délégués parmi leur peuple, 12 représentants parmi eux, qui seront les responsables de leur peuple et qui veilleront à l'application de ce traité. Et lorsque le choix fut fait, il y a eu 9 hommes qui ont été choisis parmi le Khazraj et 3 hommes parmi l'Aus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ces musulmans de retourner à leur camp. Et le lendemain matin, lorsque Quraysh a eu vent de ce qui s'était passé, ils sont partis voir les associateurs parmi les Médinois qui n'avaient pas participé à ce pacte, en leur demandant des explications. Et eux, ils ont juré par Allah qu'il n'y a aucun pacte qui a été fait, et ceci est faux. Et c'est vrai, ils n'ont pas participé. Et les musulmans qui avaient participé
qui étaient partis dans le dernier tiers de la nuit se regardaient les uns les autres. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. وهكذا مرت البيعة بسلام وعاد الأنصار إلى المدينة ينتظرون هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بتلهف كبير. Et ainsi s'est passé le premier pacte et le deuxième pacte. Tout s'est passé de la meilleure des façons. Et les Ansar, les Médinois, sont retournés à Médine en attendant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec impatience. Ils attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Mecca pour les rejoindre à Médine. هذا فيما يتعلق ببيعة العقبة الأولى والثانية. Donc ceci concerne le pacte de l'Aqaba, le premier pacte de l'Aqaba et le deuxième pacte de l'Aqaba. الآن نرى الأمر الثاني. ما هي الدروس والعظات التي تؤخذ من هذه البيعة الأولى والثانية. Deuxième point que nous allons voir maintenant, quelles sont les leçons à retenir du premier pacte et du deuxième pacte de l'Aqaba. Et nous allons citer 4 points, incha'Allah ta'ala. أولا أن النصر مع الصبر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن النصر مع الصبر فإن صبرنا نصرنا الله سبحانه وتعالى فرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في مكة صبروا على إيذاء قريش وهذا ابتغاء مرضات الله عز وجل فجعل الله لهم مخرجا ونصرهم الله سبحانه وتعالى بالأنصار فبعد أن أغلق أهل مكة قلوبهم عن الدين فتح الله سبحانه وتعالى قلوب أهل المدينة وبعد أن أبى أهل مكة أن يبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله عز وجل فتح الله تبارك وتعالى المدينة على مصراعيها لرسول الله الذي يحمل هذا الدين. Première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la victoire d'Allah Azza wa Jal arrive avec la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous dit dans le hadith, sache que la victoire arrive avec la patience. Et lorsque les musulmans patientent, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le triomphe. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ce qu'ils ont subi à la Mecque comme persécution, comme torture. Ils ont patienté et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une issue favorable. Alors que les cœurs des gens de la Mecque se sont scellés à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla a ouvert les cœurs des gens de Médine. Et alors que les gens de Mecca ont fermé les portes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla a ouvert les portes de Médine au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'islam. Et celui qui patiente dans ces épreuves, et on a tous des épreuves dans notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la délivrance. فمهما ضيق الكفار على المسلمين فإن الله تبارك وتعالى سيجعل للمؤمنين مخرجا إنهم عادوا إلى الله وصدقوا مع الله وعادوا إلى دينهم وطلبوا العزة في الإسلام فإن طلبنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى كما قال الفاروق نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة في غير الإسلام نذل. Et sachez que quelles que soient les oppressions que connaissent les musulmans ou qu'ont connu les musulmans dans le passé, Allah Azza wa Jal leur a toujours donné une issue favorable. Lorsque les musulmans étaient sincères avec Allah Azza wa Jal, lorsque les musulmans sont revenus à leur religion. Car le musulman ne doit rechercher la victoire et la puissance que dans la religion d'Allah. Comme Omar ibn Khattab disait, nous étions un peuple humilié et Allah nous a élevés, nous a donné la puissance avec l'islam. Et si nous recherchons la puissance dans autre que l'islam, Allah nous rabaissera. Et ce qu'a dit Omar à l'époque est valable aujourd'hui. Et ce qu'a dit Omar à l'époque est valable aujourd'hui et est valable pour toujours. ثانيا أن المستقبل لهذا الدين فقد أخبر الله عز وجل في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن المستقبل للإسلام
وأنه ما من مكان في هذه الدنيا تطلع عليه الشمس إلا سيدخلها الإسلام ما من بيت شجر ولا مضر إلا سيدخله الإسلام ولو كره الكافرون هذا وعد من الله عز وجل. Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que l'avenir appartient à l'islam. Et Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans la sunna, que l'avenir appartient à l'islam. Et qu'il n'y a pas un endroit sur terre sans que l'islam y pénétrera. Et qu'Allah Azza wa Jal va faire triompher sa religion sur toute autre religion, même si certaines personnes le détestent. Et ceci est une vérité, et ceci doit faire partie de notre croyance. ثالثا أن السر في النجاح في الدعوة إلى الله عز وجل هو الإخلاص. Le troisième point très important à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que la sincérité est la clé de la réussite de toute da'wa, de toute prêche. La clé de la réussite, c'est la sincérité. D'appeler sincèrement vers Allah et d'appeler sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فها هو مصعب بن عمير كان مخلصا ضرب لنا مثلا أعلى في ذلك فاستجاب لأمر رسول الله وذهب إلى المدينة يدعو لهذا الدين بالليل والنهار فما من بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ثم وبسبب جهوده العالية العظيمة التي بذلها مصعب رضي الله عنه فكان يجلس في المكان يدعو الناس لهذا الدين ويأتيه الرجل من المدينة يحمل حربته يريد أن يقتله فيصبر مصعب بن عمير ويسمع كلامه ويدعو إلى الإسلام بالحلم واللين والرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه هي الحكمة والحلم في الدعوة إلى الله والصبر على الناس وكيف لا وقد تعلم هذا مصعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la sincérité est la clé de la réussite dans la da'wa. Regardez Mus'ab ibn Umayr, un jeune Mécois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoie à Médine comme ambassadeur de l'islam et pour appeler vers l'islam. Et Mus'ab ibn Umayr fournit des efforts de jour et de nuit, des efforts considérables pour que la parole d'Allah soit la plus haute. La sincérité. Il appelle vers la religion d'Allah. Il récite le Coran aux gens. Il apprend la prière aux gens. La sincérité dans la da'wa. Au point où l'homme vient chez Mus'ab ibn Umayr avec sa lance pour le tuer, pour l'empêcher de continuer sa da'wa. Cet homme reste avec Mus'ab, écoute ses paroles. Mus'ab lui lit le Coran, l'appelle vers l'islam. Cet homme retourne à son peuple avec un autre visage. Il retourne en disant La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Parce que Mus'ab ibn Umayr patientait avec les gens. Mus'ab ibn Umayr faisait preuve de douceur lorsqu'il appelait vers la religion d'Allah Azza wa Jalla. رابعا في حديثنا في هذه الليلة فضل الأنصار رضي الله عنهم وأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا الإسلام بأموالهم وأنفسهم. Dans le cours d'aujourd'hui, le quatrième point à retenir est un point très important. On voit le mérite des Ansar, des habitants de Médine, qui ont embrassé l'islam, qui ont accepté l'islam, qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont secouru l'islam. Et ceci avec leurs biens, ceci avec leurs personnes, ceci même au prix où toutes les tribus arabes allaient leur faire la guerre. Ceci au prix où leurs enfants, leurs hommes risquaient de mourir. Mais ils ont mis l'islam au-dessus de tout. Ils ont mis la parole de la ilaha illallah au-dessus de tout. Ainsi nous devons être dans notre religion. Combien donnons-nous de temps? Combien donnons-nous de notre argent, de nos connaissances, des moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés pour que la parole d'Allah soit la plus haute? Et ceci est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous selon ses capacités. وفي فضل الأنصار جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن
ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وفي هذا رد على الشيعة والروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos des Ansar radiyallahu anhum, n'aime les Ansar que le vrai croyant et ne déteste les Ansar que l'hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aimera, et celui qui les déteste, Allah les détestera. Et il y a là une réplique et une réfutation aux chiites qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux les Ansar radiyallahu anhum. Donc aujourd'hui, nous avons vu deux choses. La première chose, nous avons vu bay'atu al-aqabati al-ula wa thaniya. Nous avons vu le premier pacte de l'aqaba et le deuxième pacte de l'aqaba, qui va être un tournant dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire des musulmans. Et nous avons vu aussi les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.